रामचंद्र की जय। पुनश्च सरस्वती द लास्ट रिवर लुप्त नदी सरस्वती गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कराणी च एतानि पुण्यतीर्थानि स्नान काले भवन्त्यो। ये वेद वाक्य स्नान मंत्र। तेणु वेदरे ऋग्वेदरे सरस्वती नदी नाम 60 थर उच्चारित एवं नदी सूक्त 20टी नदीर नाम वर्णना अच्छे। सरस्वती को वेदरे देवी तमे माने श्रेष्ठ देवी बोली कहुए एवं सरस्वती वर्णन सरस्वती से कलकल रवरे मुखरित एवं स्रोतस्विनी नदी भाव में सरस्वती को प्राधान्य दिखाई एवं पवित्रतमा बोली कहुए। वर्तमान ये तो गला वेद कथा। आमर महाभारत मध्य सरस्वती वर्णना अच्छे। सरस्वती नदी कूल कुरुक्षेत्र युद्ध होता कारण सरस्वती नदी जो वर्णना रही वेदरे से हिमालय बाहरी पंजाब हरियाणा राजस्थान एवं पश्चिम से मिशिचंदी अरब सागर साथी गुजरात दे। तेणु एत गुड़िए वर्णना सरस्वती विषय रही ताकू लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस बड़ बड़ थापर थापर को ए 94 वर्ष है। से जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन से माने गोटे रेखा टाणी जे भारतीय माने आज जहाँ को आम कहे से माने मिडिल ईस्ट मध्यप्राच्य आसते द्राविड़ मान को जो मैंने आदिवासी से परास्त कले एवं से माने पलैले दक्षिण को। तेणु ब्रिटिश सरकार को पुणी डिवाइड एंड रूल आर्य द्राविड़ करके भांगी देकरी युद्ध लगे देकी से फायदा नबार उस्ताद थे। एबे जो आम हड़प्पा सभ्यता एवं मोहेंजोदाड़ो जो सभ्यतार अवशेष देखुचे बाय एक्सकावेशन बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ताहाकू 8000 वर्ष तलर बोली कहुए। एवं से सभ्यता एते प्लांट से गोटे नगर सभ्यता सेठी पाइखाना को संयोग करवा ड्रेन रे मध्य देखा जाउछि गोटे शहरी सभ्यता। तेणु से सभ्यता मध्य नदी सरस्वती जोटा कहे इंडस वैली सिविलाइजेशन बा सिंधु घाटी सभ्यता बोली कहूछि वर्तमान ताहा सरस्वती सिंधु सभ्यता बोली कहुछि। सरस्वती लुप्त नदी सरस्वती जेहेतु सरस्वती नथिले से आसला बा एमाने हिस्ट्री जो लिखुंट 3000 ख्रीष्टपूर्व 1000 1500 ख्रीष्टपूर्व भितर आर्य सभ्यता बोली बताऊँ। तेणु से कहते इट्स ए फिक्टिशियस रिवर काल्पनिक नदी। द रिवर इज नॉट फिक्टिशियस। द थियोरी propagated by the leftist historians are fully fictional. It has some इसमें कोई मकसद था। सेमाने भारतीय सभ्यता को 3000 ईसा पूर्व ख्रीष्टपूर्व देखेबार अर्थ जे इजिप्शियन सिविलाइजेशन बेबीलोनियन सिविलाइजेशन नाइल सिविलाइजेशन यही सिविलाइजेशन गुड़ा पुराना एवं भारत ताठू कम ता उद्देश्य है से आमे जो कहूचे आमर सभ्यता बा रामायण 10,000 वर्ष तले लिखाई मोटामोटी भाव में बा महाभारत 5,000 वर्ष तले लिखाई यहीटा को से ग्रहण करने को नाराज कहीं से गोटे कहते दे 10,000 वर्ष तले आज की आइस एज था चारिआडे पृथ्वी सारा घोड़े होती रही बरफ चादर
ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ଆଇସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆମମାନେ ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ଅଛୁ, ଏଇଠି ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆମର ଏଇଠି ନଥିଲା ବରଫ, ତଳି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଇ ହିମାଲୟାନ ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନା ଗାଁଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପୌରାଣିକ କଥା, ପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା, ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ଗଣେଶଜୀଙ୍କି ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସରସ୍ୱତୀ ନିକଟରେ ବହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଦୀ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟାସ ଯାହା ଡାକୁଥିଲେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଦ ରିଭର ଗଡେସ୍ ସରସ୍ୱତୀ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦଟା ଟିକେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଏବଂ ଫଳରେ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଅ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ମାଣା ଗାଁଓ, ମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବଦ୍ରି ବିଶାଳ ବଦ୍ରିନାଥ, ସେଇ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ମାଣା ଗାଁଓ, ମାନେ ଭାରତର ଶେଷ ଗାଁ। ସେଇଠି ସରସ୍ୱତୀ ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ, ସେଇଠି ସରସ୍ୱତୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି 300 ମିଟର ଗଲା ପରେ ସେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ଅଳକାନନ୍ଦା, ସେଇଥିରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ମିଳନ ସ୍ଥଳ ସେଇଠି। ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପାଖରେ ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏକଥା ମହାଭାରତରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 35 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲା ପରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବଦ୍ରିନାଥ ଦେଇକରି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀଙ୍କୁ ପାର କରିବା ବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାର ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାର ହେଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ଭୀମସେନ, ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ଭୀମସେନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶିଳାକୁ ଆଣି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ ଢକେଇକି ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ବି ଭୀମ ପୁଲ ବୋଲି ସେଇ ମାନା ଗାଁଓ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ କୁକୁରଟି ଯାଉଥିଲା ଶେଷରେ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ଥାପର ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 90-95 ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଥାର୍ ମରୁଭୂମି ଯେଉଁ ଦେଇକରି ସରସ୍ୱତୀ ଯାଉଥିଲେ, ଉପଗ୍ରହର ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ, ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଖୋଳିବା ଫଳରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପୋତା ହେଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଉପଗ୍ରହରେ ଏବଂ ତାକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଷ୍ଟଡି କରିବା ପରେ, ତାର କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ହେବା ପରେ ସେ ପଥରରୁ ମିଳିଲା ଯେ ଇଏ 1000 ବର୍ଷର ପଥର ଏବଂ ହିମାଳୟାନ ପଥର, କାରଣ ହିମାଳୟରୁ ସରସ୍ୱତୀ ବାହାରି। ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମିଟ୍ଟି, ସେ ଯେଉଁ ମାଟି, ସେ ହିମାଳୟର ମାଟି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି, ସେ ହିମାଳୟର ପାଣି ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ହେଲା। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ନଦୀ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁଣି ପରମ୍ପରାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, ଯମୁନା, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଯମୁନା ଅଛନ୍ତି, କୁହାଯାଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ଲୁପ୍ତ ହେଇକି, ଯେମିତି ଫଲ୍ଗୁ ବିହାରରେ ନଦୀ, ଟିକେ ବାଲି ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ଫଲ୍ଗୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ପାତାଳ ସ୍ତରରେ ବହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର, କାର୍ବନ ଡେଟିଂ, ଏଇସବୁ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା, ଉପଗ୍ରହର ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ପଥରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ବହୁତ ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 1000 ବର୍ଷ ତଳର ପଥର ଏବଂ ହିମାଳୟାନ ପଥର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ଥିଲେ
ତାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସେ ଥାର୍ ମରୁଭୂମି କଳା ହେଇଛି ଏବେ। 2 ଦିନ ଧରି ଭୟଙ୍କର ପାଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଆର୍କିଓଲୋଜି ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ପାଣିକି ଖୋଳିକିରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ବହୁ ପୁରୁଣା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳ ପୁରୁଣା। ଏଇ ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀଙ୍କର ଇତିହାସ। ଶ୍ୟାମରାମ